Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing the English prayer line. Thank you, Lord, for helping, hallelujah, Joshua to lead the prayer line. God bless him abundantly, especially last week they were traveling. God has brought them safe. And I pray that God will bless all our English prayer line partners. Like we heard yesterday in the Bible study, Matthew chapter 13, the parable of the weeds. As the new school year is starting, may these words be a blessing. Always keep your identity in the middle of weeds. Hallelujah. And be faithful in the middle of the weeds. Hallelujah. Lord, always pray that Lord give discerning spirit to know the weeds among us. Hallelujah. And also report about the weeds to our Father up in heaven, that the Lord will help us to deal with the weeds. Hallelujah. Then in verse 43 it says, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Hallelujah. May the good Lord bless each and every English prayer line partners. Now I welcome everybody to the Malayalam prayer line. August 11, 2016 വീണ്ടും പ്രയർ ലൈനായി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാവകാശിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കാലം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു. ഇന്ന് പൽക്കാലം മുഴുവനും കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദയയ്ക്കും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നന്ദിയോടെ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാം. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. സാം 70 അതിന്റെ 4 and 5 നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ നിന്നിൽ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കട്ടെ. നിന്റെ രക്ഷ ഇച്ഛിക്കുന്ന ദൈവ മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് എപ്പോഴും പറയട്ടെ. ഞാനോ എളിയവനും ദരിദ്രനുമാകുന്നു. ദൈവമേ, എൻ്റെ അടുക്ക വേഗം വരണമേ. നീ തന്നെ എൻ്റെ സഹായം, എന്നെ വിടിവിക്കുന്നതിനുമാകുന്നു. യഹോവേ, താമസിക്കരുതേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്താം. ഹല്ലേലൂയ. എളിയവരും ദരിദ്രനുമായി നമ്മളെ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. കർത്താവിന്റെ മുഖം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളും ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സന്ധ്യാസമയം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റിമണിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റർ മറിയ ശിവകുമാർ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് സിസ്റ്ററിന്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സിസ്റ്റർ മറിയ. Praise the Lord. English, no? Or should I speak in Malayalam? You can do Malayalam, English, both mix. Okay, and if you're comfortable English, much Malayalam in between. I'll just yeah. So, mix it. എൻ്റെ പേര് മറിയ ഫ്ലോറ. I am from Florida, Boynton Beach, താമസിക്കുന്നു. I am originally from Bangalore. I was born and raised as a Catholic, but God was good when I came here in America in 2004. I came here. In 2006, August 13th, God enabled me to take water baptism. And I really thank God. In 2 more days, I'll be completing 10 years. And I really thank this prayer line. I thank everybody, especially Reshma. She was my senior in St. John's College of Nursing, where I did my nursing. She was doing a PCBSc and I was doing my BSc nursing, and that's how I met her. And finally, God gave me a privilege to meet her this IPC 14th conference. We were able to meet, and it was a great joy to see and to know her. And that's how I was able to come in this prayer line. And thank you for each one of you. I would like to sing one song before I just my testimony. Stotram, 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 Kattave. Adiyanida Deva, Adiyanida Deva, Adiyanida Deva, Adiyanida. നീ എൻ്റെ സങ്കേതവും നീ എൻ്റെ കോട്ടയും നീ എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം. You are my refuge, you are my fortress,
You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. Almighty Father, praise you, Lord. I thank you, Father, for this evening you've given us, Lord. Thank you, Lord, for gathering us all in your presence, Father. As your word says, Lord, where two or three are gathered in my Lord, I'm in your midst, Lord. Thank you, Father. Father, I welcome you, Lord, to be in our presence this evening, Father. Thank you, Lord. Lord, as I'm going to share my testimony, Lord, it is not what I did, Lord. It is what you have done, Father. Let no word, Lord, let you increase and let me decrease, Lord Jesus. Let your name be powerful and glorified, Lord Jesus. Let your name be glorified, Father. I thank you, Lord. I submit everybody in this prayer line, Lord Jesus. Lord, as we gathered, Lord, cleanse our heart, our thoughts, our words, everything, Father. Help us to experience this evening, Father. Thank you, Lord, for the privilege you've given us, Lord. Thank you, Lord, for speaking to us, Lord Jesus. Lord, let your Holy Spirit move in our hearts, Lord. Lord, you speak to me, Lord, not my words, Father. Lord, whatever you want, Lord, whatever you want to share this night, Father, speak through me, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the great things you could do, Lord. You are God, you are a mighty God, Father. Your word says, do not be worried what you need to speak. Right time, I will give the word what you need to speak, Father, Lord. Let only that you want, Lord. Let your name be glorified in everything, Father. I submit everything this evening, tonight, Father. I ask everything in the mighty name of Jesus. Amen. Stotram, praise the Lord. Actually, I'm Malayali and the pair actually Maria. And my father is a Tamilian and mummy Malayali. But படிச்சது எல்லாம் கன்னடமா படிச்சது കന്നഡം ഹിന്ദി നല്ലായിട്ട് കന്നഡ നല്ലായിട്ട് പഠിക്കാനും എഴുതാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷെ മലയാളം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാം എൻ്റെ ചർച്ചിൽ വന്ന് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയതിനാൽ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു. I praise and thank God. This evening God has given me this privilege to share that God is mighty. Only I want to say that it was only His grace that has got me here. Sometimes you wonder why and what, but God is predestined. When I was selected to come to America in 2004, I was really worried because I was only person. I was put in Delray Medical Center that is in West Palm Beach, and all my friends were in Miami and Fort Lauderdale. I was worried, Lord, why am I alone here? But Lord God has always a purpose. As His word says, I've predestined you where you need to stay. That's what I experienced. I found I had one of my senior who took me for a prayer meeting, and that's how I went to a prayer meeting, to a Pentecostal prayer meeting, and then I met this Chechi, Jolly Chechi and James Shah. They were such a great blessing to me. I went every Thursday regularly because that was a very comfort, and I love to worship God. And God opened my eyes. I was wondering, why do I need to take baptism, Lord? I already believe in Jesus because I was born and brought up as a Catholic, and I was baptized, but God's word convinced me that His obedience is better than sacrifice. Unless you're born with water and the Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. And in 2006, God enabled me to take water baptism. At the time, I was already married, and I had one son. Then God blessed me 2 more children. My husband is a Hindu, but he did get converted to be a Catholic just to get married to me. And after getting to be born again, it was a great struggle in my life. I had 3 C-section, and I went through a hard time. And every time Satan will deceive, you know how Satan deceives you. It's because you went. People don't understand. You know, we accepted the truth. People think that you got converted, and that's where all the problems that comes in your life. And we had a house. I had to go through foreclosure. I lost my house. I lost my health. I couldn't move my arm. I pulled a patient and I lost my arm. I couldn't move. I had swelling and I had
weakness and numbness. And 1 month almost, I worked as a secretary. I cried out to God. All my church members prayed for me. I prayed to God that the word that came was when Isaiah went to Ezekiel and said, "You're going to die in 15 days. Set your house right." But Ezekiel cried out to God, and God gave him 15 years. The same way, that is the word touched me. I cried out that night, "Lord, you've given me these 3 children. I need my hand back." And I tell you, my friends, God was so faithful. He restored my hand, and I was able to move, and I was able to go back to work. I needed a clearance. I asked God, give me a clearance. So I was referred to a surgeon, and my MRI showed I had a compression of the nerves, a radiculopathy, and they were asking me to do a surgery. Then I said, no, doctor, I've been healed. And he asked me, who healed you? I said, Jesus healed me. And he said to go back to work, and I joined back to work in 2009. Then later I couldn't walk. I had to be on crutches. And that's also God miraculously healed. I was wondering why I had to go through all these things. But I want to tell you, I had a foreclosure house, and I was worried, and my husband also started criticizing me. I know you went to Pentecost, and that's where you lost everything in my life. But I knew one thing, my God is faithful. And I want to tell you one more thing, and I had to write a letter of all my problems. At the time, I didn't have to lie. I could write the truth that I hurt my arm, I hurt my leg, and I was really thankful to God. Sometimes we go through a lot of pain, but in all those things, God is molding you and making you beautiful. And let me tell you, and even after the foreclosure, I had to pay $50 every month, and God was so faithful. One of my friends came and told me, do a settlement. I said, I don't have money to do settlement. I owed them $162,000. And, okay, all my church members said, just go, and they prayed for me. I went and asked, I called them and said, I'm going to do settlement for $500. There was no way they're going to do a settlement. But anyway, I just called it and left it off. You would not believe, in 2014, a letter came to my house that you are debt-free. $162,000 was forgiven. I can't believe. I just really praise God for all the wonderful and mighty things that God has done in my life. These are all the little things, but above all, He saved my soul. He's restored me. That is a great thing. Though I am alone from my family, my parents all are Catholics. My mom is Hindu, but she's a Catholic. My sisters, my husband's side, all of them are Hindus, and it's a hard struggle when you stand. When I had to go to India, but I used to keep the bindi in my head, and it was then one of my pastor's wives took out that and told me that you are sealed by the precious blood of Jesus. You can have that. And I happened to take off it. And then I was going to India in 2010. Then my husband said, by night, if you don't keep the bindi, you see what's going to happen. I just prayed, Lord, please give me an answer. That morning I was in my sister's house. We were making this ulundu vada. I hope you know that when you were doing that moragile, that chili, just that oil spilled on my nettiling, and it fully burnt my whole forehead. Was not on the forehead, exactly on where you keep the bottle. Centering in a full light. It got blisters on me. I had 5 blisters, and I was in pain. Immediately, the Holy Spirit comforted me that you asked for an answer, and God has given you an answer. Right away, my pain went away. My husband was very panicked. He said, let's go to the hospital. It's on your face. And immediately stopped and said to me, I'm sure you prayed for it. That's why the oil didn't splash on anything else except on your forehead. And I thank God after that he never asked me. We did have all the idols in our house. We had to throw away everything because God is mighty God. You cannot make him, and you cannot mold him and keep him as an image. That's what God comes from in my life. So we had to throw away all the idols that we had. God has been faithful so far, and I do have 3 boys, who are 12 years old, and one is 9 and one is 7 years old, and I have a wonderful church that God has blessed me, and I have wonderful fellowship that God has given me, and I really thank God for all the things that God has given me in my life. In all my midst, God has been wonderful. I work as a nurse here in West Palm Beach, and I really thank God for all the wonderful things that God has done in my life. And I also thank God for this privilege you've given me to testify how great and mighty my God is. And also I learned one thing that God touched me. The Word of God is very important in our life. A lot of time, that's the only great thing that I learned. Lord, what is that we lack? Though we are Christians, we may be from different denominations. The great thing that we need to know is the Word of God. The Word of God is power. That's what I realized. Every time you tell a word, it
powerful. Every time I was tired, every time I fell down, Lord, your word says I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:13 and Isaiah 40:31 says, when it trusts in the Lord, will renew the strength like an eagle. They will soar up high. They will run and not get weary, walk and not faint. I'm sure each one of you in this prayer line, I've experienced the power of God, and word has power. That's what I've experienced. A lot of times Satan deceives, you are fallen, you are not fit for anything, but we are more than conquerors. We are more than conquerors. And every word, we are not saved by what we do, but because of the grace of God. That is what we don't know. And we need to know that we are unique. That's what God helped me to understand, that you're unique and beautifully and fearfully and wonderfully made. And each one of us has a great purpose. We may not have the same talents, we may not have the same abilities, but whatever God has given us, help us to be faithful. Humbly ask each one of you, please keep me and my husband, especially, that I firmly believe that God will bring him in due time. There was a lot of things that I had to correct in myself. God is teaching me to be humble and submissive. I used to be very hard and I used to be very rough. I know I'm still there. But God is teaching me every day to be submissive and to be obedient to His word is more important. Please keep me and my husband and my 3 children prayers that we will stand faithful till this life that God has given me and be witnesses wherever we are. And I especially thank Reshma and also Biji Chechi for giving this time to share and testify how mighty and great our God is. And I also want to tell one more thing. Sometimes we wonder what is the purpose of our life. As I was meditating, Lord, what I need to tell. When I was conceived, my parents thought they didn't want to have me because it was too early. My mother was very young; she was 18. Then she thought, oh, we don't need to have. We thought of aborting. And then I heard even before I was born, they thought the child is dead. But I wonder today, Lord, you had the purpose of me to share and testify. Even God has planned and God has chosen you. It says, I have called you by your name in your mother's womb, even before you were formed in mother's womb, to be a prophet to the nation, to prophesy. I really thank God, though your parents may forsake you, whatever they might think, but if God has planned for you, no man, no power, no schemes of hell will prevail against you. That's what I believe. And may God bless each one of you, and may each one of you know that you are blessed and you are chosen and you are fearfully and wonderfully. Thank you for each one of you for giving this time. Amen. Stotram. Thank you, Sister Maria, for sharing a testimony. God bless you. Hallelujah. നമുക്ക് സഹോദരിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ മറിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശിവകുമാർ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, സച്ചിൻ, സാം, ജോഷുവ, 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി നമ്മൾ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് ശാരീരിക സൗഖ്യം, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയമായ കർത്താവ് വളർത്തുന്ന കർത്താവിന്റെ ദയയ്ക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞത്തോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വീണ്ടും സഹോദരിയെ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് ബലവും ശക്തിയും പകരണ ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ടെസ്റ്റിമണി കർത്താവ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കർത്താവ് തന്നേനാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വീണ്ടും ഈ സഹോദരിയെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുടുംബമായ ഒരു കർത്താവിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കാൻ ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ട്യൂസ്ഡേ നൈറ്റിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ടെസ്റ്റിമണി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടല്ലോ. ഒരു ബൈബിൾ ഒരാൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വായിച്ചാണ് ഹല്ലേലൂയ യേശു രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുവാൻ തനിക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയതും വലുതുമായ പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കായി തീരട്ടെ. നമ്മളൊരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താൽ, ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്താൽ, സഹോദരിയെ മറ്റൊരു സഹോദരി വിളിച്ച് ഹല്ലേലൂയ യോഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ സഹോദരി ഹല്ലേലൂയ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുവാനും ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും കൃപ ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും പ്രെയർ ലൈനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ, ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു അഗെയിൻ സിസ്റ്റർ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദ ടെസ്റ്റിമണി. ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അബൻഡന്റ്ലി. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സിസ്റ്റർ നാൻസി ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിസ്റ്റർ നാൻസി.
Praise the Lord. കേൾക്കാമോ? Okay. കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കർത്താവേ ഈ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ ഭൂമിയിൽ ദാനമായി തന്നേനാ സ്തോത്രം. ദൈവമേ ഈ സമയം കർത്താവേ നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേക കർത്താവേ നിന്റെ ദാസി കർത്താവെ മരിയ ശുഭകുമാരനൊപ്പം നിന്റെ സന്ധിയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വരുന്നു ദൈവമേ. നിന്റെ ദാസിക്കായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്റെ ദാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കർത്താവെ നിന്റെ കരം തൊട്ട് ദൈവമേ ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ അയക്കേണ്ട വിടുതൽ സ്വർഗം അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ തന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ടെസ്റ്റ് മണിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ദാസിയെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവേ. അതുപോലെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാസിയുടെ ശരീരാത്മതകളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി കർത്താവെ സാമ്പത്തിക വഴികളിൽ നിന്ന് ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവം കുടുംബത്തെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ബ്രദർ ശിവകുമാരനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ദാസന്റെ ഉള്ളത്തോട് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഉള്ളത്തിന്മേൽ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ നിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനാക്കി കർത്താവെ വചന വെളിപ്പാടുകളെ ദൈവം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസ ജീവിതത്തിന്മേൽ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവര് കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവെ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടുംബത്തിന്മേൽ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ശത്രു തൊടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ രക്തത്താലും വചനത്താലും കുടുംബത്തെ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാദാം അമേൻ. സച്ചിനായി സാമിനായി ശോശുവയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 3 തലമുറകളെ ദൈവമേ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസിയുടെ ടെസ്റ്റ് മണി ആ കുടുംബം മുഴുവനും കർത്താവെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ വിടുതൽ ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സ്വർഗം അത്ഭുതങ്ങളെ ദിവസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമേ. ഇനി ടെസ്റ്റ് മണി പറയുമ്പോൾ കർത്താവെ അതിനു മുൻപായിട്ട് ഈ കുടുംബം കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശിവകുമാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ഭവനത്തിന്മേൽ കർത്താവെ അടക്കി വാഴുന്ന ഇരുളിന്റെ ആധിപത്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാഥ. റൈറ്റ് നൗ രക്തത്താലും വചനത്താലും ആ കുടുംബത്തെ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാഥ. വിടുതൽ ഭവനത്തിന്മേൽ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുക. സ്തോത്രം നാഥ. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സ്തോത്രം യേശു നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പിതാവേ, ആമേൻ. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഹലോ, ഓക്കെ. സിസ്റ്റർ രേഷ്മ തോമസ് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേൾപ്പിച്ച നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എത്ര കണ്ണീരുണ്ടായാലും ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മരിയ സിസ്റ്റർ ആ ചർച്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ, അതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വിശ്വാസത്തോടെ. ഹല്ലേലൂയ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹസ്ബൻഡ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനും ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാനും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേക വട്ടം ഹല്ലേലൂയ ദൂരെ പോകുന്ന അനുഭവമാണ് ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനേക്കാൾ വേറെ ഒന്നിനെ സ്നേഹിച്ചാലോ അതിൽ നിരാശയാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. സ്തോത്രം. യേശുവിനെ അധികമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ, അങ്ങേക്കാൾ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ, അങ്ങേക്കാൾ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. അങ്ങനെക്കായി ചെയ്തതും അങ്ങനെക്കായി ചെയ്തതും അങ്ങനെക്കായി ചെയ്തതും അങ്ങനെക്കായി ചെയ്തതും ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല, ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയാത്ര
ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല, ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല. ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല, ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല. അങ്ങേക്കാൾ വേറെയൊന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. അങ്ങേക്കാൾ വേറെയൊന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 hallelujah. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനെ, ജീവൻ ഉറവിടമായവനെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാൻ സ്വയംയാഗമായവനെ. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനെ, ജീവൻ ഉറവിടമായവനെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാൻ സ്വയംയാഗമായവനെ. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനെ, ഞാൻ ഉറവിടമായവനെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാൻ സ്വയംയാഗമായവനെ. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനെ, ജീവൻ ഉറവിടമായവനെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാൻ സ്വയംയാഗമായവനെ. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. God bless. Amen. Amen. Thank you, sister. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ രാജു വർഗീസിനെ ക്ഷണിച്ചു. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ രാജു വർഗീസ്. ഡൽഹിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ദൈവസഭയുണ്ട്, ന്യൂഡൽഹി. വൈഫും ഒരു മോളും ഡിഗ്രിക്ക് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 4 മാസത്തേക്ക് USA ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കടന്ന ശ്രോതാക്കളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗവനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരൻ, ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരി, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ നാം അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വിടുതലായി നാം കാംക്ഷിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങുന്നു. ദൈവസഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം,
വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം, ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇതം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കർത്താവ് നിറവേറ്റുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു പ്രെയർ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അതിനോട് ടച്ചായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ദൈവം പ്രകാശം തന്നതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് 80-ാം സങ്കീർത്തനം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് 80-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. 80-ാം സങ്കീർത്തന ഒരു അവലോകനം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ സഹായിക്കേണ്ടതിന് ദൈവങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നാം ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രേയിങ് ഫോർ റിവൈവൽ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർവായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഭവനം ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ, ദൈവസഭ ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ ദേശം ഉണർത്തപ്പെടും. ദേശത്തിന് സൗഖ്യമുണ്ടാകും, നമുക്ക് വിടുതലുണ്ടാകും, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ രാത്രികാലം നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം, ദൈവജനം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തിന്? ദൈവസഭയിൽ ദേശത്തിൽ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. ഭൗതിക നന്മയോ ഭൗതിക സൗഖ്യമോ അല്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ദൈവം അത് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഉണർവ് തുടങ്ങേണ്ടത് ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യയാണ്. ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യേ അതായത് ഉണർവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉത്സാഹത്തോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയില് ദൈവം ഉണർത്തും. ഈ സങ്കീർത്തനം ആരെഴുതിയെന്ന് നമ്മുടെ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അതായത് നോർത്തേൺ കിങ്ഡം അടിമത്തത്തിലേക്ക് BC 722 മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ആസാഫ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയതായിട്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശലോമോന്റെ മകനായ റെഹോബെയാം എന്റെ കാലത്താണ് ഇസ്രായേൽ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെടുന്നത്. വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടതായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേതാവായി ജെറോബെയാം കടന്നു വന്നു. ജെറോബെയാം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ജനം അതായത് യെരൂശലേമിൽ കടന്നുപോയി ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായി കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ജെറോബെയാമിന് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ജനം കടന്നുപോയാൽ അതായത് ഇവിടെ ഭരണം നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ജെറോബെയാം മറ്റൊരു രാജ്യം ഇവിടെ നടത്തുന്നു. ഹൈ പ്ലേസസ് അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. യാഗപീഠങ്ങൾ പലയിടത്തായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രം യാഗം കഴിക്കുക, യെരൂശലേമിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കേണ്ട. 1 രാജാക്കന്മാർ 12-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 33 വരെ. നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു ഈ രാജാവ് ചെയ്തത്. ജനം യഥാർത്ഥമായ ആരാധനയ്ക്കായി വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ജനത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ഇന്നും അതേ നിലയിൽ ദൈവജനത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായ പലതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആ ദൈവജനം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അനേകർ കടന്നു വന്നത് അനുഭവിക്കുവാനും അതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറുപുറത്ത് ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ അതായത് ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ജനത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ആരാധനയ്ക്ക് വിടാതെ പൈശാചികം പിടിച്ചു വെക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം നാം കാണുന്നു. ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവമക്കൾ ഉണർന്ന് ഈ വിഷയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ അതായത് അനേക പ്രവാചകന്മാർ നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൽ കിടന്നുവെന്ന് ദൈവിക ആലോചന അറിയിച്ചപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അതായത് ഈ ദൈവിക ആലോചനയ്ക്ക് വഴങ്ങിയില്ല. ദൈവിക ദൂതിനെ അവർ അവഗണിച്ചു. ദൈവിക ദൂതിനെ അവഗണിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ്രായേൽ
ഒരിക്കലും അതായത് മടങ്ങി വരാതെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതായത് BC 722 ചിതറപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ദൈവാലോചനയെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അവർ അവഗണിച്ചു, തിരസ്കരിച്ചു. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവിക ആലോചനയെയും ദൈവവചനത്തെയും അവഗണിക്കുന്നുവോ ഒരിക്കലും അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആസാഫ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആസാഫ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മാവിൽ രചിക്കുകയും ചെയ്ത സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതായ കാര്യം. അവർക്കുണ്ടായ അവസ്ഥ യഹൂദയിൽ ഉണ്ടാകാതെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് പാടിയതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചതായ ഒരു സങ്കീർത്തനം. 3 വാക്യങ്ങൾ ഒരേ നിലയിൽ നാം കാണുന്നു ഇവിടെ. 3 അതന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ 3 വാക്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. 3-ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിന്റെ 7-ാം വാക്യവും 19-ാം വാക്യവും അത് തന്നെയാണ് ആസാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ 3 പ്രാവശ്യമായി ഈ പ്രാർത്ഥന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. താൻ എന്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു? അതായത് നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൽ അതായത് സംഭവിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് കർത്താവേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ. നോർത്തേൺ കിങ്ഡം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാമായിരുന്നു, അതായത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അവർക്ക് മടങ്ങി വരാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ അവർ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദൈവമേ ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ, ഒരു ഉണർവ് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കണമേ. ക്രൈസ്തവ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട്, അതായത് നിന്റെ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കണമേ. 85-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യത്തിലാണെന്ന് വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ഇത് തന്നെയാണ് ആസാഫിലൂടെ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റിവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ദൈവദാസൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെതായ ദേശത്ത് ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഈ പ്രയറിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏക ഉദ്ദേശം ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു ഉണർവ് നമ്മുടെ ദേശത്തുണ്ടാകണം. ആ ദേശത്ത് ഉണർവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണർവുണ്ടാകണം. കുടുംബങ്ങൾ ഉണർവുണ്ടായാൽ ദൈവസഭയിൽ ഉണർവുണ്ടാകും. ദൈവസഭയിൽ ഉണർവുണ്ടായാൽ ദേശത്ത് ആ തീ പടർന്ന് കത്തും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഉണർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നതായ റിവൈവൽ ആണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഉണർവിനെ പോലെയല്ല. ഇന്നുള്ളതായ ഉണർവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഒരു പന്തലിട്ടു, അല്ലെ ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്ത് ബോർഡ് തൂക്കി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്, അതായത് പ്രഗത്ഭ അഭിഷക്തന്മാർ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ബോർഡൊക്കെയും കൊടുത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഹീലറാണ് കടന്നു വരുന്ന ഉള്ളതായ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്താണ് ഇന്നത്തേതായ ഉണർവ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അത് മാനുഷികമാണ്. ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് മാനുഷികമാണ്. ഇത്ര വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെയും കൊടുത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഹീലർ എന്നൊക്കെയും കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹീലർ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. യേശുക്രിസ്തുവാണ് അതായത് സൗഖ്യദായകൻ. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ദൈവം മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ കൊടുക്കുന്നു. കൂടി ചില പ്രവർത്തികൾ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ കൂടി ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാരല്ല, അവർ ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുന്നവരല്ല, അവർ ഹീലറല്ല എന്ന് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അത് മാനുഷികമായി മാറുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവ് അതായത് പലരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഊരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്ത് താൻ പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ, ഒരാളെ ഉയർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കാര്യം അവിടെ പറയാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളെ ഉയർപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ
ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. സൗഖ്യമായവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട, പൊയ്ക്കൊള്ളുവീനെന്ന. കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ഉണർവുണ്ടാക്കുവാൻ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്റെ പിതാവ് അയച്ചത്. ആ ഉദ്ദേശമല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാനുഷികമാകരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ഉണർവ്, അതായത് ദൈവികമായി മാറ്റപ്പെടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ്. എന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവം അയക്കുന്ന ഉണർവ്. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവം അയക്കുന്ന ഉണർവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ യഥാർത്ഥ ഉണർവ് എപ്രകാരം കടന്നു വരുവാൻ കഴിയും? ആ യഥാർത്ഥമായ ഉണർവ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടിയാണ് ഉണർവ് കടന്നു വരുന്നത്. മറ്റൊന്നിൽ കൂടി ഉണർവ് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വചനങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക്. എവിടെയെല്ലാം ഉണർവുണ്ടായോ അവിടെ ഉണർവുണ്ടാകാൻ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയായിരുന്നു. വചന ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു ഉണർവുണ്ടായത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തും. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ പാപം മനസ്സിലാക്കി അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണർവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ അത് മാനുഷികമല്ല, ദൈവികമാണ്. യെശയ്യാവിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. യെശയ്യാവ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടു. താൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. അതായത് പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ദർശിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ താൻ ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നിലൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. താൻ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു പോയി, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ. നോക്കണം, തന്നിലൊരു ഉണർവുണ്ടാകുകയാണ്. ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യനാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് താൻ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു പോയി. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവവിശുദ്ധി അതായത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവമാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് താൻ ഉണർത്തപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഉണർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ താൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പോകും? ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു? താൻ അതിനായി ഒതുക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ നിലയിലാണ് നാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടത്. പൗലോസും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ. ഓ ഹൗ wretched man I am. Who will deliver me from this body? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കൂടി എനിക്ക് വിജയമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദൈവജനം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മഹാന്മാരും ദൈവത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായി ദൈവത്തിൻ്റെതായ കൃപയിൽ വളർന്നവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ തന്നെ കണ്ടു. അവരിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉണർവാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വചനത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഉണർവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതായത് ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. യെരൂശലേമിൽ അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. അദ്ദേഹം ശമരിയിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അവിടെ വലിയ ഉണർവുണ്ടായി. അവിടെ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകാൻ കാര്യം ഫിലിപ്പോസ് ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിച്ചു. ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ശമരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കേയും കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച് അവിടെ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടാകുവാനിടയായി. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പട്ടണം മുഴുവനും സന്തോഷിച്ചു. എങ്ങനെ? ഫിലിപ്പോസിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം, ഉണർവ് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവവചനത്താൽ. ഈ ദിനങ്ങളായി ദൈവസഭ വചനത്തിൽ വളരണം, വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലയിടത്തും നമുക്ക് വചനം കുറവായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ശൗമേലിന്റെ കാലഘട്ടം പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ശൗമേല് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നാം കാണും, ദേവാലയത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്? ഇസ്രായേലിൽ അതായത് പെട്ടകം പ്രൈസ് അതിനുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന അവിടെ വെളിച്ചമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചനമില്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, ദൈവശബ്ദമില്ലാതാകുന്ന കാലഘട്ടം. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈസ് ദൈവിക ഉണർവാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അയക്കുന്ന ഉണർവ്. ദൈവജനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം. ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അനേക പാപങ്ങൾ അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം. ആരും അറിയുന്നില്ല,
പക്ഷെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലോർഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് അതായത് പാപത്തിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ പേര് ദൈവദിനമെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ദൈവദിനം അതിനെ അതായത് വചനം മനസ്സിലാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപബോധം മാറപ്പെട്ട് ദൈവദിനം ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ പുറത്തുള്ളവരും ഉണർത്തപ്പെടും. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദിനം ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർ ഉണർത്തപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണർവ് ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈവൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉണർവ് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ റെവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഉണർവായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് റെവല്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാമായിരുന്നു 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്ന വെസലി ആൻഡ് ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡ്, ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഏകഹൃദയത്തോടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഉണർവ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ റെവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ ദൈവസഭയെ നാം അവിടങ്ങളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങള്, നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, തലമുറകള്, ഹല്ലേലൂയ, യുവാക്കന്മാർ, യുവതികള് ഭാരതത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഈ 80-ാം സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതായത് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായ 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഗീതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ദൈവജനം വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ മൊത്തം വചനം വായിക്കുന്നില്ല, ആ വചനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതായത് പരിതാപകരമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണർവിനായി ഉത്സാഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെ നാം മനസ്സിലാക്കി ആ ഉണർവിനായി ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണർവുകൾ അതായത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം പലപ്പോഴും തന്റെ ജനത്തിന് വലിയ കഷ്ടതകൾ അതായത് അയക്കുന്നത് ജനം കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ വലിയ കഷ്ടതയിലേക്ക് അകപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി, യഥാർത്ഥമായ കഷ്ടത മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുക്കണം. പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ദൈവത്തോട് അടുക്കുക എന്നുണ്ട്. അപ്പോ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ ദുഃഖിച്ച് മാറിയിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതോ, അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? ക്രൈസ്തലോ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 5-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. 80-ാം സങ്കീർത്തനം 5-ാം വാക്യം. നീ അവർക്ക് കണ്ണുനീരിന്റെ അപ്പം തിന്മാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അനവധി കണ്ണുനീർ അവർക്ക് കുടിപ്പാനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 6-ാം വാക്യം കൂടെ. നീ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് വഴക്കാക്കി തീർക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുന്നു. നോക്കണം, ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കണ്ണുനീരന്റെ അപ്പം തിന്നാൻ കൊടുത്തു, അതുപോലെ അനവധി കണ്ണുനീർ കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല അയൽക്കാരുടെ നിന്ന, ഇതെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ജനം ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൈസ്തലോ ദൈവം നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തോട് അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ നിനക്ക് കടന്നു വരാം, ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വരാം. നാളെ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭവനക്കാർ നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മാറ്റിയെന്ന് വരാം, ഭാര്യ ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് വരാം, പലതും സംഭവിക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേർപെട്ടെന്ന് വരാം. ഇതൊക്കെയും കടന്നു വരുന്നത്, ദുഃഖം കടന്നു വരുന്നത് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുവാനല്ല, അവനോട് ഒന്നുകൂടെ അടുത്തുകൊണ്ട് അവനോട് ചേർന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ക്രൈസ്തലോ അതെന്തിനാണ്? ഒരു ഉണർവ് ദേശത്ത് നാം മടങ്ങി വരുവാൻ, ഒരു യഥാസ്ഥാനമുണ്ടായി ക്രൈസ്തലോ മടങ്ങി വരുവാനായിട്ടാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ക്രൈസ്തലോ അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഉണർവിന് അതായത് ഉണർവിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ 2 കാരണങ്ങളിലൂടെ ആ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. ഈ 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തില് അതായത് നാം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ശത്രു
ശക്തനാണ്. നമ്മെ തകർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശത്രു അതായത് ശക്തനാണ്. അവനത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ നടക്കുന്നു. ഒരു ദൈവവൈതലിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അവനിങ്ങനെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവസഭ, ദൈവമക്കൾ അതായത് ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഇസ്രായേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രൈസലോ, 2 നിലയിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകണം? വിടുതലുണ്ടാകണം. ഒന്ന്, അതായത് ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ലിറ്ററലായിട്ട് ബാബിലോണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വിടുവിക്കപ്പെടണം. 2, വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ നിന്ന്. കാരണം ജനം കടന്നുപോയ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം. ഇത് തന്നെയാണ് നാമും ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകണം. ആത്മീയമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പൊ ശത്രു നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, വിശ്വാസത്തെ പറിച്ചു കളയുവാൻ അവൻ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. അതാ പത്രോസ് പറയുന്നു. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അതായത് ഉണർന്നിരിക്കണം, നിർമ്മലരായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെയും വിഴുങ്ങിയുണ്ട്. നോക്കണം, നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയാണ്. അവൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ്. അവൻ ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തിയില്ല. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കെതിരായി അവൻ നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ അതായത് നമ്മെ തകർക്കുവാനാണ് ശക്തൻ. ഈ ശത്രു ശക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അവൻ ബലവാനാണ്. ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തിയില്ല, എന്നാൽ അവൻ ബലവാനാണ്. അവൻ ബലവാനാകുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഏതാണ്ട് 16 കാര്യങ്ങള്, 16 അവനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന 16 കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ എയ്യും. 16 അമ്പുകൾ ദൈവ പൈതൽ നേരെ എറിഞ്ഞാണ് നമ്മളെ തകർക്കുന്നത്. അതായത് നിരാശ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, ഡിസ്കറേജ്മെന്റ്, ഡിസീറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആയുധങ്ങൾ അവന്റെ ഏതാണ്ട് 16 അത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അവൻ അതായത് ശക്തനാണ്. ആ ശക്തനായവൻ നമ്മെ തകർക്കുവാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം? ഉണർന്നിരിക്കണം, നിർമ്മലരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് നിർമ്മലമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അവൻ നിങ്ങളോട് അടുക്കുകയില്ല. അവൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ മാറിപ്പോകും. അവൻ വിഴുങ്ങുന്ന സിംഹമല്ല, അവൻ അലറുന്ന സിംഹമാണ്. യോഹന്നാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലോകത്തിനുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്നിലുള്ളവൻ. എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, നാം ശക്തിപ്പെടണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണർവിനായി നമ്മൾ ഉണർവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശക്തിപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു. എന്നിലുള്ളവന് വലിയവനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നാം മാറി നിന്നാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല. ശത്രു നമ്മളെ തകർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ, നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ പ്രൈസലോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാണ് ഒന്നാമതായി നാം ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കാരണം ശത്രു നമ്മളെക്കാൾ ബലവാനാണ് മാനുഷ്യത്വത്തിൽ. പ്രൈസലോ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും വിജയമല്ല, പരാജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമതായി പ്രൈസലോ അതായത് we need revival because of the powerful sins that often entangles us. അതായത് അതിശക്തിയുള്ള പാപം നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ കുരുക്കുന്നു. അതിശക്തിയുള്ള പാപങ്ങൾ നമ്മെ കുരുക്കിലാക്കും. അത് ദൈവത്തോടുള്ള ദൂതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പാപികൾ ഓൾറെഡി പാപത്തിലാണ്. എന്നാൽ പാപത്തിന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും കുരുക്കുവാൻ പിശാച് ചെയ്യുന്നു, അത് പരിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അത് ഞാൻ പറയാം, ശക്തിയുള്ള പാപങ്ങള്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അതായത് നാം ഇങ്ങനെയായി ആണ് വായിക്കുന്നത്. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആകയാൽ മുറുകം പെട്ടുന്ന സകല ഭാരവും മുറുകം പെട്ടുന്ന പാപം വിട്ട് സ്ഥിരതയോട് ഓടുക. നമുക്ക് മുമ്പ് ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടണം. മുറുകം പെട്ടുന്ന പാപം, ഭാരം, ഇതെല്ലാം അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എബ്രായ ഭാഷയിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ വെയിറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്യൂമർ എന്ന വേർഡാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ചില പാപങ്ങളുണ്ട് നാം വലിച്ചെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എറിഞ്ഞാലും കൂടെ വരും. അതിന്റെ ലിസ്റ്റൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവജനം പഠിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന് വലിപ്പമോ ചെറുപ്പവുമില്ല, ചെറിയ പാപമൊന്നും വലിയ പാപമൊന്നുമില്ല, പാപമെല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടു, ഇത് വലിയ പാപമാണെന്ന്. ദൈവജനത്തിൽ വലിയ പാപമൊന്നും ചെറിയ പാപമൊന്നും ഇല്ല. ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതൊരൊറ്റ വാല്യൂ ആണ്. കാരണം
കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, 10 കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 കൽപ്പന ഏത് കൽപ്പന ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ഒരൊറ്റ ശിക്ഷയുള്ളൂ. അതിൽ ചെറുതും വലുതും നാം കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ദൈവമക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, നമ്മെ അതായത് കുരുക്കുവാൻ ഈ പാപത്തിൻ്റെതായ കറകൾ കടന്നു വരും. പാപം ഉണർന്നു വരും നമ്മെ അതായത് കുരുക്കുവാൻ. അപ്പോൾ നാം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഏത് വിധത്തിലാണെന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെതായ ആശയം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 80-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 80-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ എത്രത്തോളം കോപിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമേ, നീ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, നീ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ. നോക്കണം, ജനത്തോടല്ല കോപത്തോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ നീ കോപിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തോ? ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ കോപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജനം പാപം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, നിരന്തരമായി പാപം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് യേശുവിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെയാണ് ദൈവം കോപിക്കുന്നത്. അതിന് വിടുതലില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14 നാം വായിക്കുന്നത്, 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കും. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫലമുള്ളവരായി തീരുക. ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. അതാ യെശയ്യാവ് 5 കാണുന്നത്. ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ മുന്തിരിവള്ളിയായിക്കൊണ്ട് നട്ടു, കായ്ച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ. അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ കൂടി മറ്റൊന്ന് കടന്നു വരുന്നു. കാരണം പാപത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പാപം എന്തായാലും ചെറുതോ വലുതെന്നോ ഇല്ല, ഏത് ചെയ്താലും ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആ കൃപയിൽ നാം മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പലരും എന്താണ് പാപം എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമെന്ന്. അപ്പൊ അതുവരെയും പാപമായി മാറിയിരിക്കുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാപത്തിന് വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നാം ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പാപം നമ്മെ അധീനമാക്കാതിരിക്കുവാൻ, അതായത് പാപം നമ്മൾ കർത്തൃത്വം നടത്താതിരിക്കുവാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി 2ാമത്തെ കാര്യം, ഈ സംഗീതത്തിലെ 2ാമത്തെ കാര്യം, അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. മനുഷ്യനല്ല ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഉണർവൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതായത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. ഓർക്കസ്ട്ര ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നു, അതായത് ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുന്നു, പാടുന്നു, ഗാനമേളം. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെ സഭകൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യുവജനങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ്? മ്യൂസിക്കിന്റെ മുൻപാകെയാണ്. മ്യൂസിക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണർവില്ല, ആരാധനയില്ല. മ്യൂസിക്കിൻ്റെതായ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയില്ല. നാം എത്രയോ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ശോചനീയമായ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഉണർവിൽ അതായത് ദൈവജന ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഓർഗാനിൽ വരെയും അന്യഭാഷയുടെ ട്യൂണാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ജനം അതായത് നിർത്തിയാലും ഓർഗൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്യഭാഷയുടെ ട്യൂണ് വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാവിലുമല്ല, ആരാധനയുമില്ല, അതായത് അന്യഭാഷയില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ കൈകൾ ഓടുന്നത് അന്യഭാഷയുടെ ട്യൂണിലേക്കാണ്. ആ അന്യഭാഷയുടെ ട്യൂണ് ഈ ഓർഗാനിലേക്ക് അത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എത്രയോ ശോചനീയമാണ് നമ്മുടെ ആരാധന. നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവം അതായത് അയക്കുന്ന ഉണർവല്ല, മാൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് റിവൈവൽ. ഒരിക്കലും ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവസഭയെ ഇതൊക്കെയും മാറി യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു യഥാർത്ഥമായ ഉണർവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ്. നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ച അതേ ആരാധനയിലേക്ക്, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടുള്ള ആരാധന, പ്രൈസ്, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആരാധിച്ചു, ഉണർവുണ്ടായി, തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ഇന്നെന്താണ്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ പറയട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായി, എന്നാൽ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകരുത്. പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ച സമയത്തുണ്ടായ അതേ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കണമെന്ന് അവസ്ഥയെ ദൈവം മാറ്റി. ശരിയാണ്, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്ന വ്യവസ്ഥയെ ഒരിക്കലും ദൈവം മാറ്റുന്നില്ല. ആ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറ, അതായത് അനുഗ്രഹത്തോടെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണർവ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കർത്താവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവസഭ ദൈവമക്കൾ ലോങ് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അനേക കാര്യങ്ങൾ സംഘത്തിലുണ്ട്, പറയുവാൻ സമയമില്ലല്ലോ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്താം, ഒന്ന് കാണാം. പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, തലമുറയുടെ അവസ്ഥ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, പ്രൈസയുടെ ആത്മീയ സ്ഥിതി എന്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഈ മോഡേൺ യുഗത്തില് തലമുറ ആത്മീയ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പുറകോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണർവുണ്ട്, പുറത്ത് മാതൃകയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്കായിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉണർവ് കടന്നു വരുമാറാകട്ടെ. വെസ്ലി, അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് വൈറ്റ് ഫീൽഡ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ചേർന്ന് ഏകഹൃദയത്തോട് ഏകമനസ്സോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, അത് ഉണർവ് നമ്മുടെ മധ്യേ തുടങ്ങും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അധികം പേര് വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏകഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില ഹല്ലേലൂയ കൈകോട് ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഉണർവ് അമേരിക്കയിൽ കടന്നു വരും, ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വരും, ലോകമെമ്പാടും കടന്നു വരും. അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രവർത്തിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ ദൈവദാസൻ കൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ച ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന ദാസൻ കൂടെ അറിയിച്ച് വാസ്തവമായ ഉണർവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവദാസൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മിനിസ്ട്രി ദാസിനെ കൂടെ ചെയ്തു തീർക്കും. ദാസിന്റെ മിനിസ്ട്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കുടുംബത്തെ സ്വർഗം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മിനിസ്ട്രി വിശാലമാക്കട്ടെ. വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ പാട്ടുപാടി സിസ്റ്റേഷനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതാ ഈ സമയം കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസനെ അയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തന്നതേമേ അപ്പച്ചാ, നീ വാസ്തവമായ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ബോധം വരുത്തിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ സന്ധ്യയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവ പാപങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കർത്താവേ നിന്റെ സന്ധ്യയിൽ യാചിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലിന്റെ ദൈവമേ നീ ദിവസങ്ങൾ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആമേൻ. ദാസനെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അയക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എന്തിനും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വേല ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കർത്താവെ നിന്റെ ദാസനെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേ. ഒരു വലിയ ഉണർവ് നിന്റെ ദാസൻ കൂടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് അയക്കണമേ കർത്താവ്. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം ദാസനിൽ കൂടെ ഉണർവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേമേ. അവിടെ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രീസിനെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ഉണർവിന്റെ പ്രസംഗിയാക്കി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാറ്റി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ പാട്ടുപാടി ശ്രമിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി തന്നതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ നാൻസിക്ക് ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിജു വിൽസനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദാസിനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഷിക്കാഗോയുടെ പ്രദേശ കർത്താവ് വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 പേരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പൈതൽ ബെറ്റ്സിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ബെൻസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ബെനീറ്റയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ 3 പേരെയും കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടെയുള്ള സഭയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വലിയൊരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. അനേക പുതിയ ആത്മാക്കൾ ആ സഭയിൽ കടന്നു വരട്ടെ. വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവ് ഒരുക്കട്ടെ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രയർ ലൈനിൽ
പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. കുടുംബങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്പൗസസിനെ ഓർത്തു സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഓരോരുത്തരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം കർത്താവേ. അവരുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭവനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വാഹനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവരുടെ ജോലിക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ നന്മകൾക്കുമായി നന്ദി കർത്താവേ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് വിടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കാൽ നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ. രാത്രികാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജു വർഗീസിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. മനോഹരമായ ഗാനം പാടിയതായ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ രേഷ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. സ്തോത്രം. നന്ദി കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും ഈ രാത്രികാലം ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസിയോടും കുടുംബത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഈ രാത്രികാലം ജയം നൽകിയ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവേ വരണമേ. See you again in the morning at 5 o'clock. Thank you. Have a blessed night.